and it's been a long time that I almost want to speak out, but I just could not. Forgive me for my voice, and we having a lot of problem with me and my pastor, Kamran. We are all having sore throats, but pardon me for my language because my first language is almost English, and I will continue to speak in wherever I can for our language too. So, as I was born in 1941, and in those days, in our villages, there was hardly any Christianity, very scarce, and it was very hard to find Christianity all around us. But in that time, my parents was married. My mother, she was a full-time Christianity, and the whole family in their village was total Christian people. So when the marriage took place, I was born in 1941, and my mother, being living in the Jalandhar city, one of the big city in Punjab, and there was a very big church in place, CNI they call it, and there was Pastor Glam Kadir, and he Christianed me, and in what we can call a small baptism, but we can call it a christening. So my mother gave me the name Samuel at my birth, and most of the time I was always thinking, why did my mother give me a Samuel Messi, and all of a sudden my name is being changed when I grew up to find that it was Tarsem Kumar. Now, after all these times, बहुत सारे समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, almost up to 5 years back now. ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ me and Pastor Kamran was worshiping together in the prayer room, and all of a sudden the Lord Jesus said, son, you better go and change your name, the name you was given at birth. So I ran, and the one whole week I completed my task. So went to the solicitors, I changed my name, and the first of all, मैंने अपना passport ही बनाया. I sent it there, and 1 week they sent me a new passport with a new name on it. And so follows my driving license and everything else in order. So it's been 5 years now that I am in my old and correct name which Jesus Christ gave me, Samuel Messi. So church, it was breathtaking things. I have always wanted to be my name to be Samuel, but Jesus Christ made it happen this time. But to follow up, what happened in our lives is when there are mixed marriages, there's always problem, and the main problem is the religion, nothing else. Yet people don't understand what it is, but they think, oh, I'm better. So being a father, he has the right to give me another name. So I follow up all my life. But when I was about 6 years old, in 1947, we went to Singapore. We went to Singapore there, and I, because that's where I lost a lot of Punjabi language, because I was always speaking English there. That is why I don't speak a lot of Punjabi, but only when I am across with friends here, Pastor Ji, and I manage my Punjabi good. So I also learn at the same time, which is very good. But now things are changing here at when I was age 6. Now what happens here? Let me tell you a little bit about what our Lord Jesus Christ came and what happened. Now, when Lord Jesus Christ came here, and you will look into the Word of God, you will find that Jesus was always casting out demons and also Jesus, but many demons. So, and at that particular time, even up to today, we are still struggling in demonization. For me, it was a very terrible time in the moment of 6 years old. I could not go to school all the time because my mother got possessed by demonization. Now, what a terrible thing happened to me. I could not take full education.
I struggled for the past 12 years in my life, but just struggled to study here and there. But the life was so terrible. It was like one day you might say, oh, I was better off dead. But that was the sort of life I had at those days. Even going to a foreign country, which was a good country, full sunshines, 12 days, 12 hours night, no problems. But what did I have a disaster of in my life? So we continue on that. And in 1959, we returned into India. And the follow-up that we were having more voodoos going on us, because families are jealous. Families can do anything. You know, आप सब जानते हैं कि अपने देशों में, अपने फैमिली में यही रिवाज है कि एक दूसरे पर जादू छोड़ो तो आप सो जाओ, ठीक है ना? लेकिन वो ये नहीं जानते कि किसी की जिंदगी में ये कितना दुख हो रहा है. सो ऐसे ही मैंने भी बहुत दुख देखे हैं जिंदगी में. सच कहूं, मेरा दिल भी बहुत भरा है इस वक्त कि मैं अपनी माँ को बहुत बुरी हालत में देख रहा था. तो ऐसे करते करते इंडिया भी आए, तो उन लोगों ने, घर वालों ने, जैसे खुदावंद यीशु मसीह के कहा है कि आपके घर वाले ही आपके दुश्मन होंगे. सो मेरी माँ को ज्यादा डिमोनाइज किया गया. तो उस वक्त इन 1960 में मैं इधर यूके में आ गया. तो मैं यूके में आके 2 साल बाद ही वापस चले गया. तो जब मैं गया तो जो जैसे कहते हैं ना कि ये शैतान जो खुलाई हुई तवीज़ है, जो कुछ भी ज़ाहिर होते हैं, तो my mother was in very, very terrible stage. And I did not know what to do. And I did my best to go around everywhere. तो जैसे जैसे मैं जा रहा था और लोगों के पास भी मेरी मदद करो, भी मैं क्या करूँ थे. तो आसपास में लोगों पे मेरा यकीन नहीं रह गया, क्योंकि वो लोग सारे जिन्ने भी उत्थे सीगे वो सारे यही काम करते सी. मेरे गुआंढी, मेरे खुद घर दे वाले भी हुण मैं किहनां ते यकीन करा. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ 2 ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਔਰ 2 ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ. तो एक ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਨਾਲ ਆਈ ਉੱਥੋਂ. ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ. ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟਵੀਤ ਕੱਢੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ. ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ. ਕਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੜਾ ਭਲਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਏ ਸਾਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਟੋਲੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ. ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜੋ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 65 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ. ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ
ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਰਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਬੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰਿਵੈਂਜ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ, ਵੈਂਜਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਂਜਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ, ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੈਲਸੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਲਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਪਿਰਿਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਿਰਿਟਸ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ 5 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਗੋਡ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਵਾਤਾ ਛੋਟਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇਲਤਜਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹੁਣ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਵਾਉਣਾ। ਜੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮਿਨੀ ਕਾਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਫੱਟਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੱਟਾ, ਪਰ ਤੇ ਫੱਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ 5 ਬੈਡਰੂਮ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਬੰਦ, ਨੋ ਮੌਰਗੇਜਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਈ ਕਾਂਟ। ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਈ ਕਾਂਟ ਅਫੋਰਡ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੈਰੀ ਔਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਰਦਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਕੌਣ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜੇ ਮੌਰਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਘਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਟੈਲੈਂਟ ਅਕਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੈਲੈਂਟ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2500 ਪਾਉਂਡ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2500 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਆਈ ਕਾਂਟ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਉਹ ਦੇਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਐਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਵਿਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਐਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਰੈਸਟ। ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਲਵਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਊਂਡਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਿੱਖੀ, ਟੰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਦੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਸੈਂਟਰਲ ਹੀਟਿੰਗ ਲਾਈ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਫ ਯੂ ਹੈਲਪ yourself, God will help you. God help those who help themselves. Okay, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। I'm telling you my reality. ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ। I can do anything. Sky is the limit. I can do anything. ਕਿਉਂਕਿ God's give me all those talents and I will do them. ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਨੇਚਰ ਇਹ ਆ ਕਿ I am a man of helpful. ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਡੂ ਯਰ ਜੌਬ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਜੈਲਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ, ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੱਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। You need to go on your knees. ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰੂੰਗਾ। I'm not scared of you. You're only because you are living in the invisible that I can do anything to you. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਗੈਬੀ ਕੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਨੋ 2 ਫੁੱਟ 3 ਫੁੱਟ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੀਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਪਾਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਆਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ what can I do? ਖੈਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਸਤਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰ ਹੁਣ। ਸੋ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈ, nobody comes to you. Don't worry about ਤੇਰੇ ਛਾਤੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, doesn't matter, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ God is so wonderful. ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਭਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਓ, ਰੋ ਜਾਓ,
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ। ਜੋ ਮੰਮੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ। It is how you go in front of your God. That is the only difference. You know? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕਾਮਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਤੂੰ ਵਚਨ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੀਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਯੂ ਟੂਡੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਲਾਰਡ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੈਪੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਕਾਮਜੇ 8:30 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਹੀ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੁਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਮੂਅਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿ ਜਦ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੂਸਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਬੀਬੀ ਨਾ ਨੂੰ ਕੇ 3 ਪੀਸ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪਮਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਪਾਈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਆਂ ਸ਼ਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗॉड, ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਮੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ? I went out with my 3-piece suit and came। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਕਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਗॉड, ਹੀ ਕਮਸ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਮੈਨ। ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਪਾਸਟਰ ਕਹੇ ਸਮੀਨਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਕਰ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰ ਮੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰੈਂਡਰ them to me। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਕਰੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੌਰਟ them the way I want to do it। ਤੇ ਚਰਚ 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੇ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ there are always ways, I can don't worry, ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ। ਸੋ ਚਰਚ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੁਰੇ ਆ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ। The Spirit of God is inside us, dwelling inside us, and that is the main connection।
and then he put his own breath inside us. So how can he separate us? So I'm saying to you, there are so many wonderful Jesuses that he have brought me out from the darkness into the light and put me and stand me up today. So as I speak, I'm truly grateful to you people as well, क्योंकि एक बंदा कल्ला जेड़ा ना वो कुछ नहीं कर सकदा. ये दुनिया सारी सानू इकट्ठियां नू रहना पैना, प्यार मुहब्बत दे नाल असीं उग सकदे हां, एक दूसरे नाल वध सकदे हां ते एक दूसरे दी मदद करके उस कीचड़ चों असीं निकाल सकदे हां, क्योंकि खुदा ने साडे दिल च पाना भी तू आ कर इनू इदां कढ के लैके आ. God is always at work. ठीक है. सो मैं तुहानू दस्सां कि मेरियां जियां 9 वर्ड्स है जिहड़े मैं इन्हां नू फॉलो कीता है. मैं पास्टर जी ने शेयर करदा हुंदा भी मतलब दिस इज द 9 थिंग्स I believe and I trust in them. You need to understand that the God the Father, God the Son, the Holy Word, and the Holy Spirit, the wonderful force, the force that searches God's inside. Holy Spirit nu search kar ja ke. How powerful is the Holy Spirit? Man, that is why Jesus ne sanu ki kiya? Oh bhai mainu jo marji keh liyo, main aaunga te tanu main maaf kar दूं. भाई होली स्पिरिट दे अगेंस्ट ना कोई गल करियो, ना हुण मिलनी माफी तो ना अगे मिलेगी तुहानू माफी. सो दीस आर द 3 मेन थिंग्स. सानू इस क्योंकि ये साडे क्रिएटर गॉड है, असी अपने क्रिएटर नू कदी मनदे ही नहीं चंगी तरह. असी अपनियां मारी जाने गल्लां इधरों सुन के ओदियां ओदे नाल लड़ी जाने, ओदे नाल झगड़े गए ने, साडे अपने झगड़े ही नहीं मुक रहे. एंड यू फॉरगेट अबाउट योर गॉड. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਆ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ. ਸੋ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਹੋਏ ਕੌਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ, ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦ ਵਰਡ, ਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸਫੁਲ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹੀ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ. ਸੋ these 3 things are most important for each and every one of us. ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ. ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ. So don't forget church, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ. Okay, so let's remember that. ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਰਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਫਲਾਣਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ. ਸੋ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੈਗੀਆਂ 3 ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬਿਲੀਵ in your heart that God is there, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ. something is going on. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, where you are, what you are, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ. we come to that. ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ you need to have a trust. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੀਵ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ. ਸੋ ਬਲੀਵ ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਬਾਈ ਫੇਥ. ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਐਡੇ ਪੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉਸ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੀਜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਮਾਨ ਰੱਖੇ, ਦੈਟਸ ਟੂ ਮਚ.
ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਉਹ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड। ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਬਲੀਵ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਫੇਥ, ਦੇ ਗੋ ਟੂਗੇਦਰ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਸਕ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਸੀਵ, seek and you shall find, knock and the door shall be open। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੀਦਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਛੱਡੀ ਰੱਖੋ, I don't care। Why does he say that? ਕਿਉਂਕਿ God is saying ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ, मामा कैन आई हैव दिस, मामा मुझे ये शॉल चाहिए, मामा मुझे ये चाहिए, वो मांगते हैं। वो डायरेक्टली किसी आपके घर में रखे तो नहीं है, किसी में ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਦਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਈ ਨੀਡ ਦਿਸ, ਆਈ ਨੀਡ ਇਟ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹੁਣੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਐਂਡ ਗॉड ਸੇਜ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਦਿਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਆ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਯੋਰ ਗॉड, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ ਡਸ। ਸੋ ਸੀਕ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੈਲ ਫਾਈਂਡ। ਬਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਵੋਗੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਓਹ heaven is on earth। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ Lord make this place heaven, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, let us make this place heaven। ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ, it doesn't matter, it is heaven for me। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਭਜਨਾ and give a small little information। ਪਾਸਟਰ ਹਰੂਨ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਛੇਤੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਰਿਲੈਕਸਡ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹਿਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਈ ਐਮ ਸੀਕਿੰਗ ਯੂ, ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਾਗੇ ਏਦਨ ਚ ਦੱਸਣੀ ਆਪਾਂ ਸੀਕਿੰਗ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਨੌਕ ਐਂਡ ਦ ਡੋਰ ਵਿਲ ਬੀ ਓਪਨ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਡੋਰ ਨੂੰ ਨੌਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਦ ਗॉड। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੂਦ ਕਰ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ। Everything is on earth which is in heaven. We are duplicated. Okay? We are not going to go too far on these things, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ them। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਆਈ ਡੂ them। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ don't be a listener, a reader, do it, prove it yourself। ਠੀਕ ਹੈ? So if you don't want to do this, ਤੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। So by doing, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So it gives you, it expand what you're doing। So that is how God works, right? So let us go for a few things here about, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। The word of God ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ in the book of Genesis। In the book of Genesis ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ। Genesis ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਅਸਮਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ, ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਹੈਗੇ ਆ, and there is what the word called invisible realm. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੈਮ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜੇ ਆ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ। ਤੋ ਨਿਊ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਟਸ one part of the universe now। ਅੰਧੇਰਾ ਆ, ਸੋ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ let there be light, ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ God created Adam, and he didn't create him in the Garden of Eden. He created outside the Garden of Eden, a different place. ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਉਸੇ ਚੋਂ ਉੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। So you need to eat all those beautiful things which God has given us. All manner of vegetables are more important than meat, okay? Because ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ vegetables ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ zinc ਹੈ, copper ਹੈ, gold ਵੀ ਹੈ, ਪਰ you do not recognize the gold in that sense ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, but there is gold inside there. So there's so many elements ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਗ ਖਾਓ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਨਾਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, what to know and what not to do, ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ। But God gave Adam everything he need to know. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਬਾਈਬਲ was already with Adam at that time, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਾਰਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, that was the Bible. Bible means the book. It's a word, simple words. Prayer means talking with God. That's what it is. So Adam ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ already ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, and he knew everything. He's a master of the earth. ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੋਕਦਾ ਉੱਥੇ, he wasn't cultivated ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆ ਉੱਗ ਜਾਵੇ, ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। Then he created Eve. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਕਿ what happened. Before this creation came, the wonderful creation was, first creation was in the heavenlies. ਉਹ heavenly ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ creation ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? God created Lucifer. Lucifer, he is a worshipper. Lucifer means the light bearer. And he was a light bearer. And he was a wonderful worshipper in heaven. And God likes worshiping. That's why he created him. ठीक है ना? Oh, he was not a coward or was feminine type बंदा सीगा. He was not a warrior. सानू इस Garden of Eden आउण तो पहला ये जांच होनी चाहिए आ कि what happened in the heavens. क्योंकि लूसीफर ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭਈਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡੰਡ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤੇਰਾ, I will judge you, so be careful. Anyway, let's go back to heavenlies. ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਖਾਨਾਫੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾਫੂਸੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ 1/3 ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। That's what he was doing. ਉਹ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰੀਅਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਈਕਲ, ਦੇ ਆਰ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਬੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਲ ਆ। ਲੂਸੀਫਰ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਿੰਗ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਲ ਆ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਡੱਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਜੈਲਸੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕਿ ਹਾਊ ਲੂਸੀਫਰ came to do all these things, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗੱਲ, don't expect everything to be written in the Bible. ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ 17 ਬੁੱਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕੋਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਰ ਲੈਫਟ ਵਿਦ 66 ਬੁੱਕਸ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਪੋਪ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਆ। So you can read that as well on the internet if you want to, but they are not, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਗਲਤੀਆਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। So now we're going back to the Garden of Eden ਕਿ ਹੁਣ ਲੂਸੀਫਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। You see, this is what you need to understand, the cunningness of Lucifer. ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਤਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਫੈਂਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਾਈ ਆਰ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ you need to be very careful what you're talking and what you're saying, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਸੀਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਫੂਕ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ੀਆਂ। ਸੋ that is what he does. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਦਮ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਆਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਦੇ ਹੱਥ ਜਨਾਨੀ ਵੱਲ, ਈਵ ਵੱਲ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੈਮਿਨਿਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ the lady, the woman is the weaker vessel, the weaker vessel ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ।
पर ये नहीं कि वो जो दोनों बराबर है, पर लेकिन शी इज क्लासिफाइड एज अ वीक वेसल. दैट्स ओनली डिफरेंस. सो उन्हें कहते ट्राई मारदा, वो ऐसे लेपी पोचड़ी दे नाल उन्हें गल की, क्योंकि आदम ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, आदम was very careful and he knew what God put in his mind. लेकिन ईवन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ. ਓਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਕਰੋੜ ਕੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰੋੜ ਕੇ ਖਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਖਾ ਕੇ. ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਚ ਪਾਤਾ. ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਯਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਚਲੋ ਖਾ ਹੀ ਲੈਨੇ. ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਲਮਾਤ ਸੀਗੇ. ਨੋ, ਇਟ ਵਾਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਤੋੜਿਆ, ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ. ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਲੂਸੀਫਰ ਵਾਲਾ. sin came from Lucifer, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ. ਲੂਸੀਫਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੂਸੀਫੇਰੀਅਨਸ. ਠੀਕ ਆ. ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਮੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਦਮ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਦਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਵਾਈ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਨੋਜ਼ ਵੇਅਰ ਹੀ ਇਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ. ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ. ਉਹ ਭਾਈ ਸੀਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨੰਗਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੂਟ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੁਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਸਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੂਸੀਫਰ ਸੱਪ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ. he didn't have that talent to say, but that's what happened. ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਸੀਫਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 4 ਪੌਡੇ ਸੀ ਏਦਾਂ ਔਨ ਦਾ ਬੈਕ, ਲੰਬਾ ਸੀ. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਉ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਲੰਮਾ ਹੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇਂਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਮਾਰੂਗੀ ਅੱਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ. ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਕਰਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ PhD ਬਣਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, what are we doing here, people? Where is our God? Why are not trying to look for our God? Why don't we run after God where he is? You can make heaven in your own house. Oh Prabhu, mere ghar nu heaven bana de, make it a new garden of Eden. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੂਗਾ. ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਬਣਾਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਪਾਸਟਰ ਕਾਮਲ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ. this is how God works and that is what we should do. ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. we are nothing. ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ. ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਚ ਲਾਉਣੀ ਆ.
you see, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। You don't need cars, you don't need aeroplanes। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੰਦ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਕੇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਫਰਮ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਫੈਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੰਦ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ? ਮੋਜ਼ਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਕਰੂਅਲ, ਉਹ ਵਾਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕਦਮ। ਪਰ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ 3 ਸੀ ਤੇ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਨੂਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਏ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆੜੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ, ਗॉड ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੇ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਗॉड ਇਜ਼। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਗਾਰਡਨ ਈਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੂਟ ਨਾ ਖਾ ਲਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ। ਐਂਡ ਗॉड ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਆ। ਐਂਡ ਗॉड ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਹਿਸ ਵਰਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਡ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਹੀ ਗॉड ਵਿਦ ਹਿਸ ਓਨ ਟੈਲੈਂਟਸ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਦੇयर इज नो ਪਿਓਰਿਟੀ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈਗਾ ਪਿਓਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੀ ਡਿਡ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਜ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो उस समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਥੈਮਸੈਲਫ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੈਂਸ ਕਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਯੂ نو, that is an honor, that was a very big honor for the woman ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ I'm here available for you, you do your miracle through me। so ਉਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਤੇ every girl was ready to provide herself to the Lord. Lord, use me, I want to serve you, and that is the biggest honor on those days। then ਕਿ God ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਰਕਲ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਮਿਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ the person which have to be born has to be purified person, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। that is why God ਨੇ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਜੀਏ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣੇ। that is the reason there, nothing else। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, there was no work। and when the Lord had his baptism, the Holy Spirit, the Lord came upon him by force। ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ?
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ? not too many, not too many, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਐਨੀਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਲੂਸੀਫਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਮ ਔਨ ਸਨ, ਗਿਵ ਦ ਕੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਕਿੰਗਡਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮੀ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਹੇਡਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, and he is God of heaven and earth and Hades. No? So this is the way we want to look into कि प्रभु यीशु ने, खुदा ने, how he with his own miracles, ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। So he saved us। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਲਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਚ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। I done all these things in your sight and they're so terrible. Even I don't like them, but I was living in this world, ਇਹ ਮੇਥੋਂ ਹੋਏ ਆ। You need to say ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਹੋਏ ਆ। That is confession। तो प्रभु कहता है, okay son, मैं तुझे माफ कर देता। Once you give your माफ, everything is gone behind, don't look back। क्योंकि प्रभु मैनू कह के गया, don't look back son, मोरे देखी, पिछे ना हुण देखी। मैं कहा yes sir, no problem। So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ I will release my spirit upon everybody। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੀਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਉਹ 1000 ਸਾਲ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਜੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਮਾਤ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਡੇਲੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਟਰ ਆਫ ਮਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਲਈਦਾ, ਸਿਤਾਰੇ ਦੇਖ ਲਈਦੇ ਆ, ਚੰਦ ਦੇਖ ਲਈਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? It is the mystery of God has put it inside your brain। Okay, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟਰੀ ਆ, how he created us, how to see things, how far you can see things। Okay, and he put everything in there so cleverly that he is the God who created us to do all these things। Okay, so जिन्ने भी knowledge ਆ, aeroplane ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। God has given these elements in your mind। ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਆ ਕਰੀ। If you look at the book of Exodus, it will tell you there ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ the tabernacle ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟਨ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ I give him the spirit of artisan to do this, I give him the spirit of that to do, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਲਾਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ। So today it's the same principles that you have been gifted। Each and individual person has been gifted by God to do a certain job। Spirit ਉਹੀ ਹੈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, Holy Spirit। The 7 candles which are standing in front of God, they are the 7 spirits of God, and it's the Holy Spirit। Okay, Holy Spirit will give you all manner of things to do। हर प्रकार का तोड़ा देता है। चलो एक गल करते हैं, सुनील नु worship ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, and he does that। ਮਾਸਟਰ ਕਾਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਟੂ ਡੂ ਹੀਅਰ, ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਆਈ ਡੂ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਨੋ,
you have been given a job to do it. Do it from your heart. Okay? Dilo la ke karo, oda na karo. And the book of Matthew ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪੜੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ what he was telling to his disciples ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 24 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ and you should know them and read them and understand that what Jesus said. I didn't say anything. Jesus said that. So you need to understand God said that. About 6 years ago, Prabhu ne mainu ek vachan deta. I was really terribly ill. Te main ta pastor baithe karne te Prabhu kehda eno de de he vachan John chapter 14 and 15. Lo ji खुदावंद यीशु ने सानू John chapter 14 and 15 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ I'm going high. I don't know about you. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ What is a simple little word means? Let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. So what is a big element in this? You need to study yourself what it means. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ I want you to study as well ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਰਡ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਹੈ You better find out what it says. एक छोटा word नहीं गा कि let not your heart be troubled. तेरा दिल ना घबरावे. तेरा दिल ना घबरावे. रब ते यकीन रख तू मेरे ते भी यकीन. भाई दिल तक घबराना घबराए ना मैं घबरावा. What is behind that? So church, please find out yourself. It's not for me to say कि जो मैं तो नु कह रहा भी वो सही है. The word is very, very powerful, that sentence is. And it's from heaven to earth. Inni mein to das sakda. Inni powerful hai. Okay? In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Now, what does that mean? Eda ki matlab hai? No, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਕਰ ਲਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ that is not what it says. You need to be worthy to Jesus and Jesus wants 100% for you. No 99.9, no 100%. ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏਗਾ he tells you in the word ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਖੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣ ਦਿਆ be alert. You never know when I will come like a thief. ਮੈਂ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਨਤ ਆਉਂਗਾ. Okay? That's what you need to understand. And you need to be right in the eyes of God. ਜਦੋਂ Jesus ਆਂਦੇ ਨੇ ਥੇ we should be worthy of him. ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨਾ you are already worthy ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ and ਬੇਟੀ come to with me. You are going. ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ Lord ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਝੜੇ ਨਾ ਕੱਢੇ ਸੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਆ ਬੰਦ ਕਰੋ I don't know you. We are going. You got to be worthy to receive these mentions. You got to classify yourself. You are worthy. Are you worthy to receive this? As far as I was concerned, I was not worthy. But at the very moment of time, I can tell you with the bottom of my heart, my pastor is standing with me. I am worthy to receive that house. ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ claim ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ I love my Jesus and he already given me a position to go home. Okay? ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ son
ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀ ਲੂੰਗਾ। ਬਟ ਦ ਲਾਰਡ ਸੇਡ when you are satisfied, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਵੀ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਂਗਾ। I'm totally shamed. How I'm going to raise my head to you and say, Lord, I'm here? No way. And that is the position God brought me up. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। And you say, son, you done well. Daughter, you done well. That is what we need. So this is what he said. He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Believe me that I am in the Father and the Father in me. ठीक है जी, क्योंकि एक खुदावंद यीशु मसीह ने खुद लफ्ज दसे और किसी शिगिर्द ने नहीं कहे ये लफ्ज। Jesus is speaking himself and he's telling him he is in the Father and the Father is in him. Okay, so when Jesus was on earth, God came inside him and he was correcting and making us well, and oh apne aap jod raha si sanu. That is exactly what Jesus is saying here. The Father is in me and I'm in the Father. If you don't want to believe in me for the sake of work, then believe in what I'm doing. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਨ ਇੰਨਾ ਕੀ ਨਿਕਾ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਿਰਕਲ ਕਰਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। Okay, so most surely I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and the greater works than these he will do, because I go to my Father. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Oh, what a powerful word from Jesus. Jesus ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ। Why are we so behind? But God is saying, whether you believe in the word or you don't, simple चीज है। That is why I come to the conclusion. Whether you believe in all your Bible चा लिखा है, बाइबल बस सारी दुनिया बाइबल पढ़ती है, खरे दुनिया ने कितनी बारी बाइबल पढ़ लिया, but are you content of this ਜਿਹੜੇ ਵਰਜ਼ਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਕ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕਦੀ? You need to know what the Lord is telling us. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Okay, so ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਹਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? Why? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ। ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੁਖਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। Do yourself a prayer and let the God know that I'm praying to you, Lord, help me. तो ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਪਾਊਗਾ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਊਗਾ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਦੇ। But first of all, you need to understand ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਹਿਲਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। Okay, don't just rush around saying, Lord, can you do this for me? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ are you ready? We are not ready. And the Lord says, I'm the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Jesus ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼, ਮੇਥੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਈਏ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਭਈਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। Jesus is saying ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਰਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ, and you will bear much fruit, you know. So ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered,
and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Obviously, that is the result of not believing in God, not walking on his ways. So you are thrown away into the fire, hellfire. So Jesus is so wonderful. Okay, why don't you come to me and I'll give you all these things. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. देखो जी, और where Jesus is bringing us gently, ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ. If you keep my commandments, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Now, I can guarantee you one thing, even on the platform, nobody is following Jesus' commandments. Commandments ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ. ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ. And we are not doing that. We're not doing that. ਉਹਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ. We are not doing loving anybody. If we are loving everybody, church, I can guarantee you that something special can happen right now. So ਹੁਣ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ this is my commandment, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ that you love one another as I have loved you. ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ. Are we doing that? My commandment, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ, that you love one another. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ is so hard, but its reality is there. ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਚ, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? It's very hard for everybody to do it. ਪਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ. That's what it means. ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਨੋਚੀ ਗਈ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਉਹਨੇ. Oh, what a wonderful God we have. ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ. And we ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੂਈ ਖਬਜੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਨੇ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ you are my friends if you do whatever I command you. ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ what do you find in this verse? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ if, ਅਗਰ. You are my friends if, ਅਗਰ you do whatever I command you. ਇਹ ਜਿਹੜਾ if ਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ. Change your life, everything. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ. You see how powerful this word is. If, अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें बख्श भी सकता हूं. Okay, so we need to understand these powerful words God is giving us. खुदावंद कहते, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. These things I command you, that you love one another. ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ. So, church, love is the biggest essence in life from Almighty God. Love. Love ਇੱਕ ਬੰਨੇ
तो लूसीफर दूसरी साइड ते खड़ा, वो मेल्ट हो जाता, he cannot lift his own feet, वो अपना एक पैर भी नहीं हिला सकता ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ, कि that ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ. Okay, that's how it works. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਗੇਨ ਨੌਲੇਜ ਫਰਮ ਈਚ ਅਦਰ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਦੈਟਸ ਨਥਿੰਗ ਨਿਊ. ਓਕੇ, ਬਟ the wisdom comes from God. The book of James says, if you ask God the wisdom diligently, he will give you, if you do not doubt in your heart. Okay, time ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. It doesn't work like that. God checks you from head to toe, inside and outside. He checks you 24 hours a day, 365 days वो check करदा. Does he require wisdom? Just don't think it's a simple these things, you know. You have to earn them. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ wisdom ਹੁੰਦਾ ਨਾ, when you read the same Bible in wisdom, this Bible is completely different. Okay, because Pastor Kamran में share करदा ना, there's a veil over the Bible. veil ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕੀ ਮਲਮਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਦੇ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ. And that is when you have wisdom from God, and it will change the perception of the words you're reading, what they actually mean to you. And as far as you got knowledge, anybody can read the verse and say, oh, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ, you make it, but there's a wisdom behind it. In wisdom, when you read it, it is not the same sentence, and it does not mean same. Okay, so if we ask our Father in heaven, God, you know, and he's very wonderful God है, बहुत रहमदिल God है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਮੰਗੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਮਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ. ਸੋ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ. How are you going to receive wisdom when you're not right with God? You are only going to be right with God when then he will give you the wisdom. ਔਰ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ you can earn so many good things. Earning ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ. Earning to go into heaven, earning to get us to receive a wonderful mention in heaven, but Jesus said so. And this is what you can accomplish in your life when you are totally and genuine love and obedience. The word is obedience and genuine love. Okay, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, and this is what happens in the accomplishments of King Hezekiah. It is in the Bible. Okay, Hezekiah stamped out idol worship and restored Yahweh to his rightful place as God of Judah. Okay, as a military leader, he fended off the superior forces of the Assyrians. ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ. God prospered King Hezekiah and Judah because of his obedience and his genuine love. For the Lord gained Hezekiah 15 more years of life when he was dying. And it is in the book written. History. The word of God is there. Genuine love and obedience. He gave him 15 years. कौन कहता रब उम्र नहीं बढ़ाता? बढ़ाता है. But you have to be obedient with God. So church, God bless you all.
and thank you for being together. And I hope what we are look into this word today, that you will get knowledge and wisdom in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. And मैं अंकल से एक बात कर रहा था. Hallelujah. You know, बाइबल में एक बरकत है. Hallelujah. जो इब्राहिम ने इसहाक को दी. हालेलुया. इसहाक ने एक बाप के पास होती है, एक बुजुर्ग के पास होती है. कितने लोग इस चीज को बिलीव करते हैं? हालेलुया. और याकूब ने कहा, हालेलुया, हालेलुया, याकूब ने कहा कि ऐसा ना हो कि मुझ पे लानत कर दे और मुझ पे लानत ठहर जाए. हालेलुया. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस. हालेलुया. सो मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा और देन पास्टर हरून विल क्लोज इट. हालेलुया विद द प्रेयर. कि रिक्वेस्ट यू एज अ ब्लेसिंग ऑफ अ फादर. हालेलुया. मेरी 18th को बर्थडे होती है और अंकल की 17 को होती है. हालेलुया. सो अंकल विल बी, हालेलुया, 80 ऑन 17th. हालेलुया. सो मे बी कभी आपने अपने बाप से बरकत मांगी है? बाप की बरकत. कितने लोगों ने अपने बाप को कभी, आई हैव रिक्वेस्टेड माय डैड. वन टाइम मैं अपने डैड के पास गया और मैंने अपने डैड को कहा कि डैड, बाइबल में एक बरकत है जो सिर्फ बाप के पास है. वो सिर्फ बाप ही दे सकता, मां नहीं दे सकती. आप में से कभी कोई अपने बाप के पास गया? वेल डन. आई कैन ओनली सी सुनील्स हैंड. एनीवन एल्स? कोई एक और? बाकी के तो कुछ के कैमरे बंद है, वो कैमरे के पीछे बहन शगुफ्ता, पास्टर शगुफ्ता. वेल डन. हालेलुया. वाओ. वेल डन, वेल डन, वेल डन. So I went to my dad and I asked, and dad has blessed me. Hallelujah. So, okay. Solomon's Isaiah. Hallelujah. Well done. Well done. So, if you have never asked, so uncle is going to release a blessing of a father in your life. Maybe your dad is not longer here, or you never asked your dad, or your dad is not in the position to give you. और ये बरकत एक राइचस बाप के पास होती है. ठीक है. ये नहीं है कि प्यो नशई है तो प्यो नु कहनी हुण तू मैनू आज पास्टर कामरान ने कहा ते आज तू मैनू बरकत दे ही दे. ठीक है. सो दैट्स व्हाट आई मीन. हालेलुया. सो जो जिसके पास होता है वो उसको वो दे सकता है. हालेलुया. सो आई विल रिक्वेस्ट अंकल जी टू ब्लेस एवरीवन एज अ फादर्स ब्लेसिंग. हालेलुया. एंड यू विल, और मैं चाहता हूं कि आप रिसीव इट. अपने हाथों को उठा के, अपने कदमों पे खड़े होके, घुटनों पे जाके रिसीव इट के आज जो वर्ड्स आपकी जिंदगी में बोले जाएंगे, इट गोइंग टू वर्क. हालेलुया. सो अंकल जी कम फॉरवर्ड एंड ब्लेस. हालेलुया. बैठे रहे. ठीक है. ब्लेस द कॉन्ग्रीगेशन. हालेलुया. एज अ फादर्स ब्लेसिंग. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Father God, खुदा बाप, दो जहां दे मालिक, खुदावन तू मैंने अच्छे वक्त दे विच सारा कुछ दिता. इन्ने शानदार बच्चे दिते और ये जे जिन्ने भी बच्चे आ खुदावन मेरे ही बच्चे आ. ये जेड़ा प्लेटफॉर्म तुसी मैं दिता है, ये मैं रोज जेड़ी खिदमत कर रहा इन्हां बच्चों दे लिए कर रहा कि खुदा बाप ये जेड़े बच्चे रुल गए आ, ये बच्चों नूं अकल और समझ सोच दे मेरे पिता जी, क्योंकि ये जेड़ी जंजाल है इस विचों निकल सकन. कि खुदा बाप तू एक पवित्र बाप आ. ये मेरे बच्चियां जेड़ियां बेटियां और बेटे इन्हां नूं भी तू पवित्र कर दे पिता जी. पिता जी हर एक नेमत जेड़ी तेरे कोलों आउंदी अच्छी, तू इन्हां बच्चों नूं सारियां नूं इन्हां नेमतां देणियां. जो कुछ भी इन्हां दियां जिंदगियां विच सफल नहीं हो सका, या कि इन्हां दियां जिंदगियां विच एक बाप नहीं रह गया, ते ओ खुदा बाप उस बाप दे दिलां दे विच भी ओही गल्लां है कि ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ऐस मेरे बाप है जां मेरे दिल दे विच गल्लां
ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਟਰੋਨੋਮੀ ਚੈਪਟਰ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਿਆਂ ਔਰ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਖੁਦਾਬਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਪ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਡਿਟਰੋਨੋਮੀ 28 ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣੀ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਅਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੈਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੇ। ਆਮੀਨ।